бобои ҳоҷӣ, ман дар Русия дар як корхонаи хӯрока кор мекунам. ҳар рӯз аз ҳамон корхона 3 ё 4 дона беиҷозат гирифта ба хона меорам. ё ин кори ман гуноҳ аст? ва аз шумо хоҳиш мекунам дар бораи дуздӣ каме суҳбат мекардем. кадом бародари мо дар корхонаҳое ки дар Русия ба баровардани хӯрока машғуланд, дар ҳамонҷа кор мекардааст ва аз ҳамонҷа ҳар рӯз мега 3-4 дона ҳамон навъи хӯрокаҳоро ман берун мекунам беиҷозат, яъне медуздум. оё ҳамин кори ман мақсад ягон халал залал дорад? албатта халал залал дорад. бародарои азиз, чӣ гунае ки аз ҳамин як мусалмон шумо молша медуздед? чхеле ки як мусалмонро фиреб мекунед? чхеле ки моли як мусалмонро хиёнат мекунед? дар ҳама одаме ки мусалмонам ки набошад, гуноҳаш баробар аст. яъне инҳоеро ки шумо медузден беиҷозати ҳамон мисол гӯем соҳиби корхона инҳоро мебаред истеъмол мекунед, агар чанде ки ҳисоб кун ки вай гӯшти гов бошад, барои ту гӯшти хук ҳисоб мехӯрад. барои ҳамин ин корро накунем. бародарои азиз ва гиромӣ, ман чандин борҳо бародарое ки алалхусус дар Русия кор мекунед, ман барои шумо бисёр таъкид кардам. он мардум шуморо ба хотири дин, ба хотири ислом, ба хотире ки онҳо медонанд ки дар ислом як қонуни бисёр сахте ки мусалмон бояд дурӯғ нагӯяд, мусалмон бояд дуздӣ накунад, мусалмон бояд хиёнат накунад. онҳо ин қонуни дина медонанд. леки вақте шумо ин қонунҳоро ки мешиканед, ҳамон мардумам, бародарои азиз ва гиромӣ, ҳам дар худуд бо ҳам дар дин нафраташ зиёд мешавад. барои ҳамин ҳар чизе ки дуздидай, бародари азиз ва гиромӣ, агар ту раҳбарта гуфтаам натонӣ, ҳамон миқдора бояд ки ту дар ягон одами мустаҳиқ, ягон одами бечорада бояд ки садақа кунӣ. зеро ки инҳо барои ту ҳамаш, бародарои азиз, бигем луқмаҳои ҳароме ки дар рӯзи қиёмат барои инҳо ту ҷавоб мегӯӣ. ва ҳеҷ вақт ин корро накун. иҷозат пурс, иҷозат дод, иҷозат надод, ҳаморо харида бурда бихӯр. бобои ҳоҷӣ, мо 3 бародар дар муҳоҷират як мағоза кушодем. дар мағозамон чизҳои ҳалол мефурӯшем. ба хотири ҷамъ кардани харидор дар ин ҷо сигор ҳам мефурӯшем. 5 вақт намозҳомонро мехонем. оқибати ин кори мо чӣ мешуда бошад? оё маблағе ки мо ба даст меорем ҳалол аст ё не? бародарои азиз ва гиромӣ, аслан ҳаракат кунем ки ҳамон магазинҳое ки шумо мекушоед ва алҳамдулиллоҳи раббилоламин ки шумо аз зумраи мардуми мусалмонин, он чизе ки дар динтон рухсатай, шумо аз ҳамон кор бигиред ва ҳар чизе ки дар дин ӯро рухсат наметаҳанд, шумо бародарои азиз ба ӯ наздик нашавед. беҳтараш, бародарои азиз, ҳамин аст. алхайру одатун ва шарру одатун ва нафсу муътодатун. некӣ ҳам одат аст, бадӣ ҳам одат аст, леки нафс яке аз амиро интихоб мекунад. ҳар як кор аз ҳамин майда сар мешавад. вақте оҳиста оҳиста як чизи майдае ки ӯ ҳаром аст шумо мефурӯшедаш, оҳиста 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 дигар, бародарои азиз, ҳамун тақвотон, ҳамун парҳезкоритон дигар дур мешавад, барое ки муҳаббати пул дар шумо пайдо мешавад. вақте даромад ки зиёд шидан гирифт, баъд қоидаи нафси одам ҳамин аст. дигар аҳамият наметаҳад ки ин ҳаром аст, ин ҳалол аст, парвои надорад. барои ҳамин бародарои азиз ва гиромӣ, акун як аз ҳама чизи муҳиме ки дар динмон ҳаст, дар мусалмон ҳамин аст ки ҳалол аз ҳаром бояд ҷудо кунад. аз ҳамин лиҳоз ман барои шумо маслиҳат метунам, бародарои азиз, ки агар чанде ки
فایده کمی هم که در همون حلال ها باشد شما به همون قناعت کنید و هیچ وقت دست به آن کاری که یا آن چیزی که حرام است دست نزنیم برادران. زیرا آیسته آیسته دیگر شما میگم که ولی بعداً دیگر خودتان دیگر در وجود شما همین خیلی فتواهای پیدا می شود که دیگر میگن این چی گپی نداره، این چی گپی نداره. آیسته 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 دیگر ایرامکه میبرید. برای همین قرآن میگه که این نفس لامارة بالسوء، هر آینه نفس دشمن شما هست. همین نفس آدم دشمنه و همیشه هر چنده که اگر ما برای این تامین هم که کنیم نه راضی می شود نه قناعت پیدا میکنند، باز کمه میگن. برای همین دادرای عزیز کجایی ده باشین همون چیزی که یافته خورده سیم به همون شکر کنیم. به هر یک چیزی که حرام باشد شبهه باشد دست نزنیم. بابای حاجی پدر به خاطر کارهای ناچیز با فرزندها 3-4 ماه از گپ نمیزنند. با او سلام میدیم جواب نمیدهد ولی نماز روزش رو نماز تهجدش رو دائم میخواند. آیا در همین حالت در نزد خدا کی گناهکار است، ما یا پدرمان؟ و برادرها و خواهرای عزیز حرکت کنیم که پدر و مادر به خودش ناز دارد، قهر دارد، قهرگی دارد، خب یکان دل رنجی دارد، لیکن به هر حال اینا یک کان رحمند. در یک لحظه باز از همو قهرش، از همو مثال بگیم یکان سخنی بلند گفتگیش با پشیمان میشه برای که شما فرزنداشید. برای همین خواهرای عزیز وقتی میبینیم پدراتون ملالن، میبینیم مادراتون خفن، قطعیتون گپ نمیزنن، شما حرکت کنین که گپ زنید، حرکت کنین که مثال راه های همون آشتیگی را بیابید. خوبش همیه وقتی او ملال شده بگوی ای توکلش به خدا و گناهگاره، با این برادر عزیز کار حل نمیشه. همین چیزا هم در ذهناتون بگیرید. بابای حاجی پولی 2 ساله کارم رو در یک مغازه سپاریدم با پرسنت و دائما از همون مغازه خوراکم رو به جای پرسنتش میگیرم. آیا همین کار من حرام است؟ بله خواهر عزیز، این کار شما نکنید. وقتی شما پول میبرین میتین شما مضاربه کنید. وقتی تو میبری مثال پول که دادی همون پول دادی، مضاربه قاعده شمیه پول از منه، تجارت های جانبی او های، لیکن فایده را مقصد فایدهش را تقسیم میکنیم. اگر من اکثر فایده را همون آدمی که تجارت میکنند اگر ببخشم من پول دارم، حق دارم، یا اگر نیستشم که کنم حق دارم، لیکن اگر مبادا یگان زیان بر همون تجارتی همون برادر آمد، یعنی یکی کرسی دلار میغلطد یا که همون مال ارزان میشود، زیانی همون را باید پولدار محکم کند، او آدم نه. آنها را میگن مضاربه. یکی وقتی پول میتی و میگوی که نمی هر ماه مرا نمیجا $100 میتی، نابسته تو ضرر میبینی، فایده میبینی، اینش برادر عزیز برای تو حلال نیست. بابای حاجی ما در مهاجرت هستیم. وقتی در وطن یگان آدمی نزدیک ما از دنیا میگذرد، در وقت خواندن جنازه از پشت امام نیت کرده نماز جنازه را با تلفن خوانیم درست است؟ درست نیست. مقصد از او جوازر میمانند با طریق ایما های وقتی که میمانند مقصد جنازه رفته سه امام نیت میکنند، شما نیت کنید، نیت شما درست نیست، شما فقط دعا کنید. بعضی ها میگن حضرت ادریس در جنت است، بعضی علما میگن که در قیامت هم از پشت پیغمبر ما صلی الله علیه و آله بیش میدرویم. کدامش حقیقت داره؟ البته اینم یک بحثی هست در این باب که حضرت ادریس هم در جنت های، یعنی نفر زنده ای که جنت رفته از حضرت ادریس های، لیکن به هر حال
این حقیقت نزدیک نیست. ولی اولین نفری که جنت می دراید این پیامبر خودمان است و از پشتش بعد امتاش داخل جنت می شود. خب بابا جان حاضر اکثریت جوان ها بازی پبجی میکنن، همان رو بازی میکنن. آیا همین بازی حلال است یا حرام؟ یعنی پبجی گفتگی بازی بوده است. اصلا من برادرای عزیز اکو اینترنت قطعی بسیار سرکار دارم با معنایی که من تمامی چیزی نافهمیم و تمامی موضوع ها و قرآن و حدیث و مثلا درباره هر یک شخصیت هایی که وقتی میخوام معلومات بگیرم برای من اینترنت بسیار لازمه. من اینترنتی 24 ساعته دارم. من با اینترنت خیلی بسیار سر کار دارم، لیکن الحمدلله رب العالمین فقط و فقط معلومات هایی که برای خودم در کار علمی همونها را من میگیرم، ولی یگان اخباراش هم میخوانم. ولی در این مسئله هایی که شما میگین با یگان بازی من بازی کرده نمیتونم و اصلا هم نتونم. من برای من لازم هم نیست. من خیلی وقت زیادی ندارم که مقصد وقت ما در بازی بگذرانم. من اگر وقت بیام یگان ساعت خواب میکنم. ببینید، زیرا که اکثر وقتی ما با همین کتاب ها و مطالعه و با همین میگذرم. به همین خاطر وقتای خالگی بونم و یک کم ترک سر بونمانیم جانمون بدم راحت کنیم. اگر چند عالم هم نباشیم طالب علم هستیم، میگه خواب طالب علم یا عالم مثال حکم عبادت داره. برای همین شکر اما اگر یگان لحظه بیامیم خواب میکنیم. لیکن من همین بازی ها را نمیدونم، ولی در دست کودکان میبینم که پبجی بازی میکنن. من وقتی پرسیدم که همین پبجیش چی است، این پبجیش هم بسیاری از آدما برادرای عزیز میگن خیلی که یک کس در مثال نوشیدن ارسیکالا الکی به ارسیکالا نمیتونن، یعنی دل میبنده. انمی حاضرم در همین بازی پبجی هم بسیاری آدما دل بستن بینهایت دل بستن که حتی ساعت ها چند ساعت میگذرد. حتی میگه همین مادراشون میگه که دیگه خراب به یادشون نمیزنه. یعنی این بدی در چیه؟ بدی در اینه که دیگه شما نه درس خوانده میتونید، ببینید، نه دیگر یک بگیم در یگان کارک خواجگی مثال دست دراز کرده میتونید. یعنی هیچ از همه کارهای نیک شما محروم میشین. فقط همون چشم و تلفن دو، همون ترخی که در درون میای، همین کشاکشی که در همین درون شما همین قطعی مشغولید. این حتی در ذهن کودکای ما هم بسیار زلال کلان دارن. من پرسیدم میگه پبجیش مقصد قد بازیه که به نام فری فایر، فورت نایت، همین دو بازی بوده است، فری فایر و فورت نایت. این دو بازی میگه، این دو تاش میگه صورت کعبه ماندگی های. اکو بگیم برای آنه که تو پریز بگیری، تو اچکا بگیری، هنم خانه کعبه را زدن در کاره. اکو وقتی در ذهن تو زدن خانه کعبه شید، زدن قرآن شید، زدن مسجد شید، تو آینده میدانی که تو چی میشه. تو وقتی همون تیری را که اگر چند اصلی نیست او دستی او آدمی که کعبه را میزنه، اما مسد ابرهه چکو کرد؟ الان ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. همون بدبخت رفت خواست خانه کعبه را چپه کنه، الوی میروان چکارش کرد؟ اگه دستی تو که هیچ وقت به این نمیرسه، لیکن ایازی تیارت کستن صورت مسجد میمونن، صورت کعبه را میمونن، قرآن را میمونن، ولی از صورت دیگر را میکشن، یک مصحف دیگر میگه این محمد ای، او را میزنی. دیگر آیسته برادری عزیز، دیگر مقصد تو از دینداری و ایمانداری میبروی میره. ولی در گرد پبجی گفتن همین چیزی که در فری فایر و در فورت نایت بوده است در پبجی نبوده. لیکن به هر حال
شما اگر از همین چیزها خودتان خودداری کنین، دور باشین، برای که این بسیار ضررهای زیاد دارن. ضررش زیاده، وقتتان ضایع میکنین، یگان منفعت نمیبرین. یکی یک برنامه دکتر زاکر را گوش کردم، زاکر نایتا، وقتی او را گوش کردم، او کس حکم حرام را آوردش. اگر در همون برنامهش بدروین، مقصد همین چیزا وقتی میپرسنش، او حرامش میگه. خب استاد در کلیساها یک حوض می دک است، زن و مردا لباساشون را میکشن، به نوبت آوازی میکنن. این چی معنا دارد؟ آیا در دوره حضرت عیسی این گونه کار بود یا نه؟ این چیزا نبودن. اکینا به معنای چیه؟ به معنای که مثلا همین خیلی ما میریم در گرد کعبه طواف میکنیم و آیت قرآن داریم، ما حدیث های پیغمبر داریم که هر کسی طواف میکند، هر کسی زیارت میکند، مثل فرزند از مادر به دنیا میاد، مثل همون میشود. اینا وقت داخل شدن همون به معنای شستن همون معصیت گناه شونه. ولی خیلی برادرای عزیز و گرامی، هر دین به زمان خودش. امروز دینی که پیش الله شناخته شده و پذیرفته است، این دین اسلام است. خب وقتی که با پشت خواب میکنی، دست رو در تای سر میمونی، میگن که اوبال است. این اوبال نیست. مثلا تگ سرمون در دستمون میمونیم، سال به حضور خواب میکنیم. هر یک آدم چگونه ای که همون حالت خوابش برای او مثال براحت باشه چی باید، فقط با شکم خواب کردن پیامبرمون اجازت نمیده که شما با شکم خواب نکنید. استاد جون میگه شمس‌الدین ذهبی از شمس‌الدین تبریزی هر دو یک آدم. نه، این شمس‌الدین ذهبی برادرای عزیز و گرامی، این از دمشق ای سوریه. این شمس‌الدین ذهبی محدث است، یک عالم کلان. ای شمس‌الدین تبریزی همین خواجه حافظ است، این شاعر است برادر عزیز. بین اینو خیلی فرق. ولی من نگاه کردم تولد شمس‌الدین ذهبی 1274 است، تولد شمس‌الدین تبریزی بگیم، یعنی تبریزیش که همین ایران است، خواجه حافظ 1185 است. مقصد خواجه حافظ پیشتر از مقصد انا جناب ذهبی است. وقتی که ذهبی آمد، حالا که این خواجه حافظ ای دنیا گذشتگی بود، این 1247 ای دنیا گذشته بود. برای مینا این تبریزی است، اونش دمشقی است. ایش ای تبریز ایران است، اوش از سوریه است، ای شام. خب استاد سین و سال تقوی من از 50 بالا است، ولی بابا جان، زنها برای کودکدار نشدن از بعضی داروها یا چیزهای دیگر استفاده میبرند. آیا این درست است؟ اکورا علت چه دیدن در کار که برای چی پیشگیری میکنند؟ مثلا پیشگیری از کودک برای چی باشد؟ برای اگر به شرط ای ریسکش بترسیم که را ما چخیل میخورانم، اگر به شرط از اینها ترس داشته باشیم، این شکی اجازت نمیتن که پیشگیری نکنیم. ولی از مسئله بعضی ها از تربیه میترسن، بعضی ها از سلامتی خودشان میترسن که اگر همی کودک تولد شود، بعضی مادرها در بعضی نقص ها و بعضی ضررهای جسمی میشیده است، در این صورت بعد درست میشود. خب استاد عزیز، در شبکه اینترنتی شنیدم که یک ملا میگفت که اگر خدا گویی گناهگار میشوی. این درست است؟ نه، درست نیست. اگر چنده که ما الله میگیم، ببینید ما الله میگیم، ولی الله هم میگیم، ولی خدا هم میگیم. برای همین در تعارف ما مردم یا در گوییم که مراجعتی که ما با الله میکنیم، میگیم خداوندا، یعنی ما در همون خداوندا
یا ای خدا ما مقصد همون الله های مقصد همه ما همون اللهی که مثل نداره مانند نداره مکان نداره ما را در نیت من همون های برای هر یک ملت دنیا همه الله نمیگه خطایی به خودش به همون لفظ خودش ازبکش به لفظ خودش مثال اوروسش مثال باق مثال باق میگن برای او را نمیشد که مثال الله بگن هر کی به لفظ خودش به خداوند مراجعت که میکنه انشاءالله قبول هیچ جای گناهکاری نداره. خب این بود برادرای عزیز و گرامی چندین سوال هایی که برای من این سال ارسال شده بود. خداوند بازم توفیقمون رفیق و ایمان هامون کامل نگه داره. آمین یا رب العالمین.